श्री तरड़बाಳು जगद्गुरु विद्या संस्थे रजिस्टर सिरगेरे। सभी पूज्य गुरुवर जी को नमन करता हूँ। बच्चों, पिछले अवधि में हमने 9वीं कक्षा के भीम और राक्षस इस पाठ के बारे में अध्ययन किया था। उसमें जो पहला दृश्य है, पहला दृश्य के बारे में सविस्तर अध्ययन हमने किया है। तो उसमें ब्राह्मण के परिवार के लोग का रोना और उनके घर को भीम और कुंती का प्रवेश और जो बकासुर राक्षस था उसके बारे में परिचय, ये सभी अध्ययन हमने देखा है। तो उसी पाठ का दूसरा जो दृश्य है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप अपना किताब निकालिए और उसमें जो दूसरा दृश्य है वह दूसरा दृश्य निकाल कर देखिए। मैं अभी वह दूसरा दृश्य का वाचन मैं आपको यहाँ सुनाता हूँ। देखिए मेरा वचन। मंच पर जंगल का दृश्य, बकासुर का मकान दिखाई देता है किले जैसा। पर्दा उठने पर भीम मस्ती से उधर उधर घूमते दिखाई देते। भीम चिल्ला रहा है और बीच बीच में अन्न के मुट्ठे भर भर फांकता रहा है। तो देखिए बच्चों, दूसरा दृश्य में मंच पर जंगल का दृश्य, और उसमें पहला दृश्य में हमें क्या दिखाई था मंच पर? हाँ, ब्राह्मण के परिवार का जो घर है, उनके घर का आंगन या घर का हमें यहाँ दृश्य दिखाई दिया था। और जो दूसरा दृश्य है, दूसरा दृश्य में हमें रंगमंच पर क्या दिखाई दिया है? जंगल का दृश्य हमें यहाँ दिखाई है। ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ರಂಗಮಂಚ ಮೇಲೆ ಏನು ತೋರಿಸಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವರ ಮನೆ, ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಅಂಗಳ ಇದು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಂಗಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಜಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಕಾಡು ಏನ, ಅರಣ್ಯ ಏನಂತೇವೆ, ಅರಣ್ಯ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಬಕಾಸುರ ಕಾ ಮಕಾನ್ ದಿಖಾಯಿ ದೇತಾ ಹೈ ಕಿಲೆ ಜೈಸಾ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಬಕಾಸುರ ಏನು ರಾಕ್ಷಸಿದ್ದ, ಆ ಬಕಾರ ರಾಕ್ಷಸ ಒಂದು ಮನಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದು ಮನಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಲೆ ಜೈಸಾ. ಕಿಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟೆ, ರಾಜ ಮಹಾರಾಜ ಏನಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಕೋಟೆ ಅರಮನೆ ಏನಂತೇವಲ್ಲ, ಅಂತ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. पर्दा उठने पर भीम मस्ती से इधर उधर घूमते दिखाई देते हैं. यानी जो रंगमंच पर जो दूसरा जो भाग शुरू हुआ, जो पर्दा उठाया, ये ना कर्टन ये ತೆಗೆದ್ರು, ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ भीम इधर उधर वहां मस्ती से घूम रहे थे. मस्ती से ने बहुत ही आनंद से, खुशी से, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಭೀಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಆ ಕರ್ಟನ್ ಪರದೆವನ್ನು ಸರಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಭೀಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಆ ರಂಗಮಂಚ ಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರ. भीम चिल्ला रहा है और बीच बीच में अन्न के मुट्ठे भर भर फांकता रहा है. फांकना यानी मुंह में डालने ना. अवाग आ रंगमंच में भीम जोर जोर से चिल्ला रहे, जोर जोर ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಕೂಗೋತು ಅದೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮೂಟೆ, ಏನ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಅನ್ನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅನ್ನದು ಮೂಟೆದ ತುತ್ತನ್ನು ಬಾಯಾಗ ಹಾಕೋತು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಚೀರ್ಕೊತ್ತು ತಿನ್ನೋದು ಕಾರ್ಯಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನೇಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವ. ಆ ರಾಕ್ಷಸಗೆ ಏನ್ ತಿಲ್ಲು ಕೊಡ್ಬೇಕತ್ತಿತ್ತು? ಏಕ್ ಗಾಡಿ ಅನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಚಿತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಮೇಲೆ ದೋ ಬೈಸೆ, ಎರಡು ಕೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಏಕ್ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪ ಯಾರು? ಭೀಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನ. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸರಿ, ठीक है. तो भीम हा 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 है हो हंसना है हा हा हो हा. इस तरह यानी ये जो हमें यहाँ पढ़ने के लिए बहुत ही यहाँ थोड़े
गड़बड़ हो जाती है। लेकिन देखिए इस तरह दिया है, यानी पिछले काल में, यानी जब हमने रामायण और महाभारत कथा आपने देखा होगा, उसमें जो राक्षस लोग जोर जोर से हंसते, देखिए किस तरह हंसता है। उनका हंसी हमें इस पढ़ाई के बारे में भी हम हंस सकते हैं पढ़कर। हा 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 हा। इस तरह का जो हंसना है, यह हंसना हम यहाँ देख सकते। आप थोड़ा प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए। हा 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 हा। इस तरह अगर वो जैसा लिखा है उसी तरह आपने पढ़ी तो जो राक्षस जो लोग थे, रावण जैसे जो लोग थे, वह किस तरह हंसते थे, वह भी आप इस पढ़ते पढ़ते समय आप हंस सकते हैं। ಆ ರಾಕ್ಷಸಗಳು ಹಿಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಭೀಮ್ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೋರ್ ಜೋರಾಗಿ ನಗ್ತಿದ್ರು, ಅದು ಈ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅದು ನೀವು ಓದ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಗ್ತರು, ಆ ನಗುದು ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ. दो क्षण बाद बकासुर मकान से झांकता है. ಭೀಮ ಜೋರ್ ಜೋರಾಗಿ ಏನಲ್ಲಿ ನಕ್ಕೊತ್ತು ಏನು ಅಡ್ಡಾಡಕತ್ತ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷಣ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಕಾಸುರ ರಾಕ್ಷಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಅವನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನ. बकासुर कहता है, ओ इस आदमी ने शोर मचाया है, बड़ा अजीब आदमी है, डरने के बजाय हंसता है, देखता हूं कौन है वह. देखिए तब भीम ने जो जोर जोर से हंस रहा था, वह सुनते ही बकासुर ने अपने घर के अंदर से झांकता है. झांकना अंದ್ರ ಹಣಿಕೆ ಹಾಕಿ ನೋಡುವುದು. और बकासुर कहता है, ओ ಇವನ, इस आदमी ने शोर मचा रहे, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜೋರ್ ಜೋರ್ ನಗ್ತಾ ಇದಾನ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜೋರ್ ಜೋರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾನ, ಬಡಾ ಅಜೀಬ್ ಆದ್ಮಿ, ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಇವನು, ಡರ್ನೆ ಕೆ ಬಜಾ ಹಸ್ತಾ ಹೈ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನೋಡಿ ಹೆದರ್ತಾರ, ಇವನು ಹೆದರ್ದ್ ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಎಷ್ಟು ಜೋರ್ ಜೋರ್ ನಗ್ತಾ ಇದಾನ. ದೇಖ್ತಾ ಹೂ ಕೌನ್ ಹೈ ವ, ತಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವನು ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನ. ಭೀಮ್ कहता है, अन्न खाकर, ए हा 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 हा, ला 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 ला, खाना खा गाना गा. जब बाहर आया, बाहर आते ही भीम ने बकासुर से कहते हैं, अन्न खाकर, हंगे ತುತ್ತನ್ನು ಬಾಯ ಹಾಕೋತು ಮಾತಾಡ್ತಾನ. ಏ ಆ ಹಾ ಹಾ ಲೇ ನಕ್ಕೋತು, ಲಾ 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 ಕುಡು ಕುಡು ಕುಡು, ತಗೋ ತಗೋ ತಗೋ, ಆಮೇಲೆ ಖಾನಾ ಖಾ, ನಿನಗೇನ ತಿನ್ನುತ್ತಂತ ತಿನ್ನು, ಗಾನಾಗ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತ ಹೇಳು, ಏನು ಮಾತಾಡತ್ತ ಮಾತಾಡು, ಏನು ಹಾಡುತ್ತ ಹಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭೀಮ बकासुर राक्षस ಹೇಳ್ತಾನ. बकासुर, ए तू कौन है, कोई जवाब नहीं देता. तो वह सामने आता है, ए गधे, मैं तुझसे पूछता हूं तू कौन है, कोई उत्तर नहीं. अरे दुष्ट, सुनता नहीं. भीम उसी तरह चिल्लाता हो घूमता रहता है, अरे बदमाश, क्या तूने बकासुर का नाम नहीं सुना. देखिए तो बकासुर भीम से कहता है, ए तू कौन, अरे अरे नी यावन ले, कोई जवाब नहीं देता, ಏನು ಕೂಡ ನೀ ಉತ್ತರ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. तो वह सामने आता है. आवाग बकासुर राक्षस ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭೀಮನ್ ಬೋಲ್ತಾನೆ, ए गधे, ए कत्ते, मैं तुझसे पूछता हूँ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೌನ್ ಹೈ ತೂ, ಯಾರು ನೀನು. कोई उत्तर नहीं. ಆದ್ರೂ ಭೀಮನು ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಅವನಿಗೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅರೇ ದುಷ್ಟ ಸುಂತಾನೆ, ಏ ಪಾಪಿ, ಏ ನೀಚ, ನಿನಗೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭೀಮ್ ಉಸಿ ತರ ಚಿಲ್ಲಾತಾ घूमता है. ಭೀಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಜೋರ್ ಜೋರ ನಕ್ಕೋತು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾನ. ಅರೇ ಬದ್ಮಾಶ್, ಹೇ ಮೂರ್ಖ, ಕ್ಯಾ ತೂನೆ ಬಕಾಸುರ್ ಕಾ ನಾಮ್ ನಹೀ ಸುನಾ, ಏನು ಬಕಾಸುರನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಕಾಸುರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಭೀಮಿಗೆ ಈ ತರ ಮಾತನಾಡ್ತಾನ. ಭೀಮ್ ಏಕ್ದಮ್, ಬಕಾಸುರ್ ಕಹಾ ಹೈ ಬಕಾಸುರ್, ಬಕಾಸುರ್ನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಭೀಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ತಕ್ಷಣ ಏಕ್ದಮ್ ತಕ್ಷಣ ಒಮ್ಮುಕ್ಲೆ, बकासुर बकासुर कहाँ है बकासुर, ಎಲ್ಲಿದನ बकासुर. बकासुर कहता है, मैं ही हूँ बकासुर, अब पता तू मेरा भोजन क्यों खा रहा है. अವಾಗ बकासुर ಹೇಳ್ತಾನ, मैं हूँ बकासुर, ನಾನೇ बकासुर, अब तू बता, ಇವಾಗ ನೀನು ಹೇಳು, तू मेरा भोजन क्यों खा रहा है, ನೀ ನನ್ನ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಿ.
ನೀ ನನಗ ಇರಂತ ಏನು ಊಟ ಐತೆ ಆ ಊಟ ನೀ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ? भीम कहता है तो तू है बकासुर, तू बड़ा झूठा है बे तू, मुझे बहकता है, अबे तू तो भैंस भैंस जैसा है। देखिए बच्चों, भीम बकासुर को कहता है तो तू है बकासुर, वो नीन बकासुर, बड़ा झूठा है बे तू, ಬಹಳ झूठ ಬಹಳ ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ನೀನು, ಬಹಳ ಪಾಪಿ ಇದ್ದರೆ ನೀನು, ಮುಜೆ ಬಗ್ತಾ ನನಗೆ ಹೆದರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಅಬೆ ತೂ ತೋ ಭೈಂಸ್ ಜೈಸಾ ಹೈ, ಭೈಂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಮ್ಮೆ, ಭೈಂಸ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಣ, ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಮ್ಮೆ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಿ। बकासुर जबान संभाल कर बोल, तू बकासुर से बातें कर रहा है, मेरी भैंसे कहाँ है? ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಮ್ಮೆ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಬಕಾಸುರ ಹೇಳ್ತಾನ ಭೀಮ್ಗೆ, जबान संभाल कर बोल, संभाल करने अच्छी तरह से पकड़ कर, ನ್ಯಾಲಿಗೆ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತನಾಡು। तू बकासुर से बातें कर रहे, ನೀನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀ ಬಕಾಸುರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ। ಮೇರಿ ಭೈಂಸೆ ಕಹಾ ಹೈ, ಅನ್ನು ಎಮ್ಮೆಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವ? ಭೀಮ್ एक तो तू ही है, एक मुझे समझ ले, ಎಮ್ಮೆಗಳು ಎಲ್ಲದವ ಅಂದಮೇಲೆ ಭೀಮ್ ಹೇಳ್ತಾನ, ಏಕ್ ತೋ ತೂ ಹಿ ಹೈ, ಒಂದು ನೀನೇ ಎಮ್ಮೆ, ಏಕ್ ಮುಜೆ ಸಮಜ್ ಲೇ, ಒಂದು ನನಗೆ ತಿಳ್ಕೊ, ಅಟ್ಟಾಹ ಅದೇ ಮಾತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರ। बकासुर ओ दुष्ट, हे नीचा, तू ऐसे नहीं मानेगा, इस तरह बताने से तू नहीं मानेगा, ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ। मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूँ, सबूत न चबा गया तो बकासुर न कहना आ तो। अरे दुष्ट, हे नीच, हे पापी, तू ऐसे नहीं मानेगा, ನೀ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ। मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूँ, पानी पिलाने सबक सिखाना, ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು, ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ತಡಿ ಇವಾಗ ನೀನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂಥೇಳಿ ಗೊತ್ತಾನ, ಇವಾಗ ನೀರೇ ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಾನ। सबूत न चबाए गया तो बकासुर न कहना, ನಾನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿನಗೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ನಾನು ನೀ ಬಕಾಸುರ ಅನ್ಬೇಡ, ಆ ತೋ ಬಾ ಬಂದು ಬಿಡು ಅಂಥೇಳಿ बकासुर ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭೀಮನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಕರೀತಾನೆ। भीम कहता है आने क्यों क्या है, ले आ, कुश्ती लड़ेगा, आ लड़, दोनों कुश्ती लड़ते हैं, शोर मत कर, अब बोल, दबाओ गला, बकासुर चीखता है क्यों बे। देखिए, आने को क्या है, ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, ಲೇ ಆ ಗಯಾ, ತಗ ಬಂದಿ, ಕುಸ್ತಿ ಲಡೇಗ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕುಸ್ತಿ ಆಡ್ತೀಯ, ಆ ಲಡ್, ಬಾ ಆಡ್ಬಿಡು, दोनों ಕುಸ್ತಿ ಲಡ್ತೆ, ಇಬ್ರು ಕುಸ್ತಿ ಆಡ್ದ, ಇಬ್ಬರದಾಗ ಯುದ್ಧನ ಶುರು ಆಗ್ತದ। ಶೋರ್ ಮತ್ ಕರ್, ಶೋರ್ ಮತ್ ಕರ್ ಜೋರ್ ಜೋರ್ ಸೆ ಬಾತೆ ಮತ್ ಕರ್, ಜೋರ್ ಜೋರ ಕೂಗಲ್ ಕುಗ್ಬೇಡ, ಅಬ್ ಬೋಲ್ ಇವಾಗ ನೀನು ಹೇಳು, ದಬಾವುಗಲ್ಲ ನೀನು ಕುತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತಿ ಬಿಡ್ಲೆ। बकासुर चीखता है, बकासुर जोर जोराಗಿ ಕೂಗುತ್ತಾನ, ಚೀಕ್ತಾ ಕ್ಯೂ ಹೈ ಬೇ, ಯಾಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಭೀಮ್ बकासुर ಹೆದರ್ಸ್ತಾನ। 40 साल से, पिछले 40 साल से एक आदमी, दो भैंसे, एक गाड़ी अन्न रोज खा रहे हैं, कहाँ है सब निकाल, मारता है, अबे सुनता है, बक चीखता है, भीम अट्टहास करता है, अबे चीखता क्यों है, चुप रहा, मैं कहता हूँ चुप रहा, अबे सुनता नहीं, बक चीखता है, बड़ा जोर लगता है और उसकी आंखें फट जाती है, तो ले जोर से धरती पर पटकता है, अभी तेरे 2 टुकड़े किए देता हूँ, चीर देता हूँ, एक भयंकर चीख के साथ राक्षस मर जाता है, भीम अट्टहास करता है। देखिए, भीम ने उस बकासुर को कहता है 40 साल से, 40 साल, साल अंदर वर्ष,
40 ಅಂದ್ರೆ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಏಕ್ ಆದ್ಮಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ದೋ ಭೈಂಸೆ 2 ಎಮ್ಮೆ ಏಕ ಗಾಡಿ ಅನ್ನ ರೋಜ್ ಖಾರೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಿ. ಕಹಾ ಹೈ ಸಬ್ ನಿಕಾ, ಎಲ್ಲೈತ ಎಲ್ಲ ತಿಂದುದು ನನಗೆ ತೆಗಿಯೋದು ಹೊರಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. बकासुर को भीम मारता है. भीम ಹೊಡಿತಾರೆ ಬಕಾಸುರ್ಗೆ. अबे सुनता है, अले ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? बक चीखता है, भीम हट्टास करता है. ಬಕಾಸುರ ಜೋರ್ ಜೋರ ಕೂಗ್ತಾನ. ಭೀಮ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾನ, ಏನು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀ ಏನ್ ತಿಂದು ಎಲ್ಲೇ ತೆಗಿಯೋದಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಚಾರ. ಅಬೇ ಚೀಕ್ತಾ ಕ್ಯೂ ಹೈ, ಅರೇ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಚುಪ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು. ಮೈ ಕೇಳ್ತಾ ಹೂ ಚಿಪ್ರ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು. ಅಬೇ ಸುಂತಾನೆ, ಅದೇ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಕ್ ಚೀಕ್ತಾ ಹೈ, ಬಕ್ ಮತ್ತ ಜೋರಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸ ಚೀರ್ತಾನ. ಬಡಾ ಜೋರ್ ಲಗ್ತಾ ಹೈ और उसकी आंखें फट जाती है. ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಹಂಗೆ ಕೂಡ್ಕತ್ತಾನ. ಭೀಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಬಕಾಸುರ ಒಮ್ಮೆ ಹೊಡಿತಾನ. ಹೆಂಗ್ ಹೊಡಿತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನ 2 ಏನು ಕಣ್ಣವಲ್ಲ 2 ಕಣ್ಣು ಕಿತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾನ. ಆಂಕೆ ಪಡ್ತಾನೆ, ಆಂಕೆ ನಿಕಾಲ್ ದೇತಾನ. 2 ಕಣ್ಣ ಹರಿದು ಬಿಡ್ತಾನ, ಹರಿದು ತಳಗ ಬಿಸಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನ. ತೊಲೆ ತೊಗ ಜೋರ್ ಸೆ ಧರತಿ ಪರ್ ಪಟಕ್ತಾ ಹೈ. ಅಷ್ಟೇ ಜೋರಾಗಿ ಅವನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾನ. ಅಭಿ ತೇರೆ 2 ಟುಕಡೆ ಕಿಯೇ ದೇತಾ ಹೂಂ. ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಕ ಮೇಲೆ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನ, ನನಗ ಇವಾಗ ನೀನು ಹೇಳ್ದಂದ್ರೆ 2 ನಿನ್ನ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2 ತುಂಡು ನೀನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2 ನಿನ್ನ ಶರೀರದ 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನ. ಚೀರ್ ದೇತಾ ಹೈ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಶರೀರದ 2 ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾನ. ಚೀರ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಳಿ ಬಿಡ್ತಾನ ಅವನಿಗೆ. ಏಕ ಭಯಂಕರ ಚೀಕೆ ಸಾತ್ ರಾಕ್ಷಸ ಮಾರ್ ದೇತಾ ಹೈ. ಆ 2 ಭಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಶರೀರ ಏನು ಸೀಳಿ ಬಿಟ್ಟ. ಅವಾಗ ಬಕಾಸುರ ರಾಕ್ಷಸಿದ್ದ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿ ಬಿಡ್ತಾನ. ಕೂಗಿ ಅವನ ಕೊನೆ ಏನು ಪ್ರಾಣದ ಕೊನೆ ಏನು ಉಸಿರದ, ಆ ಉಸಿರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನ. ಭೀಮ ಹಟ್ಟಾಸ್ ಕರ್ತಾ. ಭೀಮ ಮತ್ತ ಅದೇ ಜೋರದ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನ. ಹಾ 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 ಈ ತರ ನಗ್ತಾನ. ಮರ್ಗಯ, ಸತ್ ಬಿಟ್ಟ, ಚೀಟಿ ಕಿ ತರ ಮರ್ಗಯ, ವಾಹ್ ವಾಹ್ ಬೇಟ. ಚೀಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಜಂತು, ಸಣ್ಣ ಏನು ಇರುವೆ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಇರುವೆ ತರ ಸತ್ತು ಬಿಟ್ಟ ಮಗ. ವಾ ಮಗನೇ ವಾ, ಹೌದು ಮಗನೇ ಹೌದು, ಎಂತ ಕೆಲಸ ನೀನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಯತ್ತ. उसी समय बड़े जोर का शोर उठता है. राक्षस लोग दौड़कर आते हैं, कांपते कांपते भीम को देखते हैं. ಅವಾಗ ಉಸಿ ಸಮಯ ಬಡೆ ಜೋರ್ ಶೆ ಶೋರ್ ಉಡ್ತಾ, ಅದೇ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತದ. ರಾಕ್ಷಸ ಲೋಗ್ ದೌಡ್ಕರ ಅಂತೆ ಹೇ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೂಗು ಬಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಕೂಗೊತ್ತು ಆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಉಳಿದು ಅವ್ರ ಸಿಪಾಯಿ ಏನು ರಾಕ್ಷಸ ಉಳಿದು ಆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಕ್ಷಸ ಓಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರ. ಕಾಂಪ್ತೆ ಕಾಂಪ್ತೆ ಭೀಮ್ಕೋ ದೇಖ್ತೈತೆ. ಆ ಏನು ಬಕಾಸುರ ರಾಕ್ಷಸ ಏನು ಶರೀರದ 2 ಏನು ಭಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಏನು ಸೀಳಿ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಕಣ್ಣೇನು ಕಿತ್ತಿ ಬಿಸಾಕಿರಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆ ಉಳಿದು ರಾಕ್ಷಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಕಾಂಪನ ಅಂದ್ರ ಹಿಂಗ್ ನಡುಕತಾವ. ನಡ್ಕೋತು ಭೀಮ ನಡ್ಕೋತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. अवग भीम, आप देख सकते हैं वह चित्र है. भीम ने बकासुर राक्षस को मार रहे हैं, उसके आंखें निकाल दिया है और उसे जमीन पर पटक दिया है. ಕಣ್ ತೆಗೆದರೆ ಎತ್ತಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜಮೀನ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಷ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿದಾರ. ಅವಾಗ ರಾಕ್ಷಸ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಚೀರ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಭೀಮ್ ಹೆಂಗ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನ, ಅದೆಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯ ಈ ಚಿತ್ರ ಮೂಲಕ ನೋಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ. भीम कहता है, ओ तुम बकासुर के सिपाही हो, खबरदार जो अब शरारत की, रहना हो तो रहो पर गांव वालों को तंग न करना, समझे? जाओ भागो, ले जाओ इस लाश को. किसी की बोल नहीं निकलती, सभी भयातुर खड़े रहते हैं. अभी सुनते नहीं? लाश को उठाकर नगरी के दरवाजे पर रख दो, जिसे सब गांव वाले देख ले. ಅವಾಗ ಆ ರಾಕ್ಷಸರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಭೀಮ್ कहते, ओ ओ ओ यार ನೀವು तुम बकासुर के सिपाही हो,
ನೀವು ಬಕಾಸುರ ರಾಕ್ಷಸ ಸಿಪಾಯಿ ಇದ್ರಿ, ಅವನ್ ಸೈನಿಕರ, ಖಬರ್ದಾರ್, ನಾನು ವಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹುಷಾರ್ ಅಂತಾನ. जो अब शरारत की तो तुम्हें भी नहीं छोड़ंगा. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾರ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದು, ತ್ರಾಸ ಕೊಡೋದು, ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದು, ಏನ್ರ ನೀವು ಮಸ್ತಿ ನಾಟಕವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಹುಷಾರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ. ನಿಮ್ಗ ಕೂಡ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗ ಕೂಡ ಇದೇ ಗತಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭೀಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ. रहना हो तो रहो पर गांव वालों को तंग करना न समझे. अगर तुम्हें इस नगर में रहना है तो अच्छी तरह से रहना. ಈ ನಗರದಾಗ ನಿಮ್ ಉಳ್ಕೋರಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಈ ಊರು ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ತ್ರಾಸ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನ್ರಿ ನೀವು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ ತ್ರಾಸ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಕೂಡ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಭೀಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಕ್ಷಸಗಳಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನ. ಜಾओ ಭಾಗೋ, ಹೋರಿ ಓಡ್ರಿ, ಲೇ ಜಾओ ಇಸ್ ಲಾಶ್ಕೋ, ಲಾಶಿಗೆ ಶೋ, ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೆಣವನ್ನು ಅಂತಾರ. ಕಿಶಿ ಕಿ ಬೋಲ್ ನಹಿ ನಿಕಲ್ತಿ, ತಗೊಂಡು ಹೋರಿ ಅಂತೇಳಿ ಭೀಮ್ ಹೇಳ್ತಾನ. ಆ ಒಬ್ರು ರಾಕ್ಷಸ ಕೂಡ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಭಿ ಭಯಾತುರ್ ಖಡೆ ಹೋತೆ, ಭಯಾತುರ್ನೆ ಡರ್ ಸೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರ. ಅವೇ ಸುನ್ತೆ ನಹಿ, ಅಲೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. लाश को उठाकर नगरी के दरवाजे पर रख दो. ಈ ಹೆಣವನ್ನು ನೀವು ಎತ್ತುಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಹೋರಿ. ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು? ಈ ನಗರದ ಏನು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಏನು ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ, ಆ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಮೇಲೆ ಈ ಹೆಣವನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಜಿಸೆ ಸಬ್ ಗಾಂವ್ ವಾಲೆ ದೇಖ್ಲೆ, ಈ ರಾಕ್ಷಸ ಸತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋಸ್ಕರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಹೆಣವನ್ನು ಒಯ್ದು, ಶವವನ್ನು ಒಯ್ದು ಎಲ್ಲಿಡ್ಬೇಕು? ಆ ಊರದೇನು ಮುಖ್ಯ ಏನು ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಐತಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಬಳಿ ಇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭೀಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಆ ಬಕಾಸುರ ರಾಕ್ಷಸ ಸಿಪಾಯಿ ಏನ್ ರಾಕ್ಷಸಗಳಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ. ಅವ ಏಕ ರಾಕ್ಷಸ ಹಕ್ಲಾತಿ ಹುಯೆ, ಹಕ್ಲಾನೇನೆ ಶೀರ್ ಹಿಲಾತಿ ಹುಯೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ತಲೆ ಹಲ್ಲಾಡ್ಸುತ್ತದ. ಜಿ ಜಿ ಅಚ್ಚ, ಹೌದೌದ್ರಿ, ಆಯ್ತಾಯ್ತ್ರಿ, ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಈ ತರ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಹೇಳ್ತಾನ. ಅವಾಗ ಭೀಮ್ ಅವ್ರ ಆದ್ಮಿಯೋಕೋ ಮತ್ ಖಾನ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸ ಹೇಳ್ತಾನ, ಅವ್ರ ಮತ್ತು ಆದ್ಮಿಯೋಕೋ ಮತ್ ಖಾನ, ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು, ಜನರಿಗೆ ಸಾಯಿಸೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ನೋದು, ಇದು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸಭಿ ರಾಕ್ಷಸ ಜಿ ಜಿ ನೈ, ಇಲ್ರಿ, ಹೌದು, ನಾವು ಏನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಸಾಯಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾವ. ಭೀಮ್ ಚಲೋ ಲೇ ಚಲೋ ಉಠಾಕರ್, ನಡ್ರಿ, ಎತ್ತಿ ಇದು ತೋಡ್ ನಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭೀಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ. वे डरते डरते लाश को उठाकर जाते हैं. भीम अन्न के फांके मारता हुआ उनके पीछे पीछे जाता है. पर्दा गिरता है. नड्री नड्री ಇದಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ वे डरते डरते लाश को उठाकर जाते हैं. ಆ ರಾಕ್ಷಸಗಳು ಹೆದರ್ಕೋತು ಆ ಹೆಣವನ್ನು, ಬಾಡಿವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾವ. ಭೀಮ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಫಾಂಕೆ ಮಾರ್ತಾ ಉನ್ಕೆ ಪೀಚೆ ಪೀಚೆ ಜಾತೆ. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ರಾಕ್ಷಸಗಳು ಹೆಣವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು, ಬಕಾಸುರ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರ. ಭೀಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವನ್ ಹಿಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಅನ್ನದ ತುತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಗ ಬಾಯಾಗ ಹಾಕೋತ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಭೀಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನ. ಇಲ್ಲಿದು ಈ ಬಕಾಸುರ ಏನು ಭೀಮ್ ಅವ್ರ ರಾಕ್ಷಸ ಏನು ಪಾಠ ಅದ, ಈ ಪಾಠದ ಎರಡನೇ ಏನು ದೃಶ್ಯ ಅದ, ಆ ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಪಾಪಿ ಏನು ಬಕಾಸುರ ಏನೋ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಒಬ್ಬ ಬಕಾಸುರ ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ದ, ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಕೊನೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತವನ್ನು ಆಯಿತು ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಹಾವರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳವ. ಪಾನಿ ಪಿಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಬಕ್ ಶಿಕನ, ಪಾಠ ಕಲಿಸೋದು. हिम्मत न हारना ಅಂದ್ರೆ अटल रहना, अपनी जो कार्य उस पर स्थिर रहना. भागी फूटना ಅಂದ್ರೆ बुरा होना, ಏನ್ರಿ ಕೆಟ್ಟ ಹಣಿವರ್ ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತೇವ್. ಒಳ್ಳೇದೈತಂದ್ರ ಒಂದು
ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಐತಿ, ಅವನ ಹಣಿವಟ್ ಚಲೋ ಐತಂತ. ಆಗ ಬಬ್ಬುಲ ಅವನಂದ್ರೆ ಕುರಿಸ್ನ ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟಾಗೋದು. ರೋ ಪೀಟ್ನ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಸಮಯ ಕಾಡ್ನ, ದುಃಖದಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ದುಃಖದಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೆಯೋದು. उसके बाद अभ्यास का प्रश्न आप देखेंगे, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बकासुर कहाँ रहता था? दूसरा प्रश्न, भीम कौन था? तीसरा, राक्षस का नाम क्या था? तो पहला जो प्रश्न है ना, उस प्रश्न में उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। भीम ने बकासुर की लाश को कहाँ रखने के लिए कहा था? बकासुर ಅವರು ಆ ಒಂದು ಹೆಣ ದೇಹವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು? नगरी के दरवाजे के सामने। कुंती के कितने बेटे थे? 5। तो आखिर प्रश्न है, भीम और राक्षस एकांकी के लेखक कौन है? ಆ ಪಾಠದ ಲೇಖಕ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾರ, ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. तो नेक्स्ट अगला प्रश्न, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। ब्राह्मण के घर में सब लोग क्यों रो रहे थे? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು? ಆ ಒಂದು ಏಕಚಕ್ರಿ ನಗರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಿದ್ರು? ರಾಕ್ಷಸ ಇರ್ತಾರೆ. ರಾಕ್ಷಸ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ಆ ನಗರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದ್ರೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕತ್ತಿತ್ತು? ಒಂದು ಗಾಡಿ ಅನ್ನ, 2 ಎಮ್ಮೆ, 1 ಮನುಷ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಂಗ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಿರು ಜನರಲ್ಲಿದು? ಪಾಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರು? ಅವನಿಗೆ ಒಯ್ದು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಿರು. ಆವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇವ್ರದು ಆ ಪಾಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಏನು ಪಾಳಿಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ 1 ಗಾಡಿ ಅನ್ನ, 2 ಎಮ್ಮೆ, ಆಮೇಲೆ 2 ಭೈಂಸೆ, ಆಮೇಲೆ 1 ಮನುಷ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕೈತಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಪಾಳಿ ಬಂದಾಳ, ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ದುಃಖದಿಂದ ಅಳ್ಕೋದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದು 2ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. बकासुर क्या काम करता था और उसके बदले वह क्या लेता था? ಬಕಾಸುರ ರಾಕ್ಷಸ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅದರೋಸ್ಕರ ಅವನು ಜನರಿಂದ ಏನ್ ತಗೋತಿದ್ದ? ಬಕಾಸುರ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ನಗರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಏನ್ ತಗೋತಿದ್ದ? लोगों से 1 गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और 1 मनुष्य लेता था। ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಜಿ ಐತಿ. नेक्स्ट अगला, रिक्त स्थान भरिए। तुम चले गए तो घर का डैश ही चला जाएगा। सहारा, सही है? तुम डैश बुझा रहे हो। पहेलिया ಅಂದ್ರೆ कुछ ना कुछ बात बुझा रहे, मुझिड़ता इधरी। डैश को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। अतिथियों ಅಂದ್ರೆ मेहमान। मैं अभी तुझे डैश पिलाता हूँ। भीम अंदिदಲ್ಲ बकासुर राक्षसಗೆ, मैं अभी तुझे, ಸಾರಿ ಬಕಾಸುರ ರಾಕ್ಷಸ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮೈ ಅಭಿ ತುಜೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಪಿಲಾ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಇವಾಗ ಡ್ಯಾಶ್ ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ, ನೀರ ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಿರು. ಅಭಿ ತೇರೆ ತೋ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೆ ದೇತಾ ಹೂँ. ಬರೀರಿ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ. ರೋನಾ, ಏನಿದು? ಹಸನ. अपराध, वेरी गुड. भक्षक, पास, शुद्ध, वीर. जोड़ कर लिखिए, ಒಂದಿಷ್ಟು ಬರ್ರಿ. ಬಕ್, ಯಾರು ಬಕ್ ಅಂದ್ರೆ? राक्षस. भीम, कुंती का पुत्र. युद्ध, लड़ना. ब्राह्मण का घर. तो आगे अन्य लिंग रूप लिखिए. ब्राह्मण ಅದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ ಬರಬೇಕು.
ಬೇಟಾ ಅದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಕೇಲಾ अकेली, पुतला पुतली. तो अगला प्रश्न, भीम 5 पांडवों में से एक है. 5 ಜನ ಪಾಂಡವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭೀಮ್ ಒಬ್ಬರು. ಬಾಕಿ 4 पांडवों के नाम लिखी. ಉಳಿದ 4 ಮಂದಿ ಏನು ಪಾಂಡವಗಳಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಸರಿಯಾ? इस प्रकार जानिए 5 तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, 5 इंद्रिय आंख नाक जीभ कान त्वचा, 5 अमृत दूध दही शक्कर शहद घी. तो कन्नड़ में अनुवाद कीजिए. उसका पूरा नाम बकासुर है. ಅವನು ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು, ಅವನ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಬಕಾಸುರ್ ಇದೆ. इस नगरी का राजा बड़ा दुर्बल है. ಈ ನಗರದ ರಾಜ ಬಡ ದೊಡ್ಡ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಾನ್ ತುಮಾರೆ ಬೇಟೆ ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಕರೆ. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮಗನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ನಿನ್ನ ಮಗನ ಕಾಪಾಡಲಿ. ಬಡ ಅಜೀಬ್ ಆದ್ಮಿ ಹೈ. ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಂತ ಮನುಷ್ಯದಾನೆ. ಸರಿ. ಅನುರುಕ್ತ, सहदेव माद्री का बेटा. भीम यार मगा हो. सही. भीम मानव. बकासुर यारो? वेरी गुड, सही है. अर्धनारीश्वर उपन्यास आवाರ ಮಸ್ಯ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯದಾಗ ಹಂಗಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಠದಾಗ ಕೇಳ್ತಾರ. ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯ ಓದಬೇಕು. ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ. ಭಾಗ್ಯ ಫೂಟನ ಅಂದ್ರೆ ಬುರಾ ಹೋನ. ಪಾಠ ಪಡಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಭೀಮ ಅವರು ರಾಕ್ಷಸಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಭೀಮ ಅವ್ರ ರಾಕ್ಷಸ ಏನು ಪಾಠದ, ಈ ಪಾಠದ ನಾವು 2 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು. ಆ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ದೃಶ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು. ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು 2ನೇ ದೃಶ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆವು. ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಏನೊಂದು ದೃಶ್ಯದ, ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಏನು ನೋಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೀಮ ಕುಂತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದ ಅವರೆಲ್ಲ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಏನು ವಿಚಾರ ಅದ, ಆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆವು, ಮೊದಲನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆವು. 2ನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತೆವು, 2ನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತೆವು. 2ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದೆವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಭೀಮ ಮತ್ತು ಬಕಾಸುರ್ ರಾಕ್ಷಸ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಯುದ್ಧ ಕುಸ್ತಿ ಆಡೋದು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಇಬ್ಬರು ನಡುವೆ ಕುಸ್ತಿಯವನಾಯಿತು. ಭೀಮ ಆ ಬಕಾಸುರ ಏನು ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ದ, ಆ ರಾಕ್ಷಸಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು, ಅವನ ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ ಎಲ್ಲ ಸವಿಸ್ತರ ಮಾಹಿತಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆವು. ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಣವನ್ನು ಏನಿರ್ತದೆ, ಶವವನ್ನು ಏನಿರ್ತದೆ, ಅದು ಧ್ಯೇಯ ಎಲ್ಲಿ ಒಯ್ದಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಉಳಿದ ರಾಕ್ಷಸಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ಸವಿಸ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ನಾವು 2ನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. ಆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವ್ಯಾಕರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆವು. ಜೊತೆಗೆ ಅನುರೂಪ್ತ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. ಇಲ್ಲಿಗ ಈ ಭೀಮ ಅವ್ರ ರಾಕ್ಷಸ ಏನು ಪಾಠದ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ಪಾಠದ ಅಧ್ಯಯನ ನಾವು ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು.
ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ 2 ಸಲ ಪಾಠ ನೀಟಾಗಿ ಓದಿ ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋಂಥ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಗಳದಾವ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲಂದ್ರೆ ನೀವು ಪುನಃ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೆದು ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸವಿಸ್ತರಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಯಾರಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊರ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೂಡ ಅವಧಿ ಕೂಡ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ.